الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد. أحبتي في الله، موعدنا الليلة كالعادة في ليلة الخميس مع كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وليلتنا هذه هي الليلة 10 من شهر رجب لعام 39 و400 وألف للهجرة الموافقة 28 من شهر مارس لعام 18 و2000. افتتحنا في الدرس السابق الباب 94 الذي هو بعنوان قصاص العبد، وقرأنا منه حديثين اللذين هما في الحقيقة آثار مروية عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمار بن ياسر وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. ونواصل الليلة القراءة مع الحديث 83 بعد 100. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous avons commencé la semaine dernière le 94e chapitre qui parle du talion de l'esclave. Donc le talion n'est pas réservé aux hommes libres entre eux, mais l'esclave aussi a son droit au talion. Donc comme on lui fait, on nous fera. Et on a vu les deux premiers hadiths du chapitre qui sont des anecdotes qui sont arrivées à deux compagnons, Salman al-Farisi et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhum ajma'in. Et nous reprenons avec la lecture du hadith 183. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحقوق تؤدى إما في هذه الدنيا إما في الأخرى. ما من صاحب حق إلا وسيأخذ حقه، سواء كان في هذه الدنيا إن وجد من يعينه على أخذ حقه ممن ظلمه، أو في الآخرة. وهذه الحقوق لا تقتصر على الثقلين، وأعني بقول الثقلين الإنس والجن، يعني المكلفين، بل هذا الحكم من الله تبارك وتعالى عام وشامل، يعني كل مخلوق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العدل مثالا رائعا مخيفا. ذكر شاتين، إحداهما جماء أي جلحاء لا قرن لها، والأخرى قرناء. ضربت القرناء الجماء ولم يكن لها ذلك، فأصبح للجماء حق تأخذه من أختها. فلما لم تجد في هذه الدنيا من يدافع عنها ويأخذ حقها ممن ظلمها، جاء يوم القيامة والله تبارك وتعالى يحشر كل مخلوق من إنس وجن وطير وبهيمة وغير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. فالحيوانات التي تظلم من كان من جنسها، وهذا قيد مهم. سؤال: الأسد الذي يفترس الغزالة مثلا، هل يؤخذ منه حق الغزالة
يوم القيامة؟ من يعرف؟ يا من تطأطئ رأسك أجب. تقول لا. لماذا؟ أحسنت. لأنها مش قضية غريزة، لا، قضية حاجة. لماذا افترس الأسد الغزال؟ ليعبث بها؟ ليأكلها. جعل الله تبارك وتعالى رزق الأسد في الغزالة. أما الشاة القرناء فليس لها حاجة في أن تنطح أختها، فلذلك أخذ منها حق المظلومة. فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يسمح لصاحب الظلم ظلمه وإن كانت بهيمة. فكيف بابن آدم؟ كيف بمن حمل الأمانة، بمن كلف بعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته؟ من باب أولى. والفرق بين البهائم والمكلفين أن البهائم إذا اقتص منها قيل لها ماذا؟ أحسنت، كونوا ترابا. فينظر الكافر إلى هذا ويقول يا ليتني كنت ترابا. أما هو فلا بد أن يعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو العدل التام. لا يظلم عند الله أحد، بل لا يظلم عند الله شيء. لا يظلم عند الله شيء. فالذي يستقر هذا الأمر في ذهنه بل في سويداء قلبه يجب أن يضع مثل هذه النصوص نصب عينيه قبل أن يخطر بباله أن يظلم أحدا أو أن يظلم شيئا. لأن البهائم فيما بينها تؤخذ الحقوق وتؤدى ثم تصير ترابا. أما الناس، أنت ضربت فلانا في هذه الدنيا، أتتوقع أنه سيقف بين يديك يوم القيامة وسيلطمك كما لطمته في هذه الدنيا؟ لا، المعاملة في هذه الدار مختلفة. إما أن يأخذ منك حسناتك وإما أن تأخذ منه سيئاته. هذه هي المعاملة يوم القيامة. فإما أن يكون لديك من الحسنات العدد الكبير حتى تستطيع أن ترجو النجاة لما أخذ منك خصمك حسناتك، فبقي من ذلك شيء ربما تستطيع أن تنجو بها. وإن لم يكن لديك من الحسنات إلا القليل. طيب يا إخواني، سمعتموني أنبه قبل الشروع في الصلاة على أمر العورة، لأنني صليت بجنب رجل كان كلما سجد انكشفت عورته من أسفل ظهره. هممت أن أنبهه لكن حان وقت الصلاة فلم أستطع. وكذلك أحيانا نلاقب المصلين وأجد أنهم يتهاونون في شأن الركوع والسجود، فلا يتمون الركوع ولا السجود، إما لأن الظهور لا تستوي كما ينبغي أن تكون، أو أن السجود لا يكون على الأعضاء التي أمرنا أن نسجد عليها. وهذا التهاون يؤدي إما إلى نقصان أجر المصلي أو إلى إزالته بالكلية. فترى نفسك تصلي يوميا في الوقت في المسجد ثم تقف يوم القيامة أمام الله ولا أجر لك في صلاتك. ذلك هو الخسران المبين. فطيب تصور هذا الإنسان الذي تهاون في صلاته ومع ذلك أساء إلى غيره، فضرب وظلم وشتم وسب وفعل. فيأتي خصماؤه يوم القيامة يطلبون منه الحسنات، ويتوقع أنه لما كان من المصلين ومن الصائمين ومن المعتبرين وما إلى ذلك أن لديه حسنات، فيلتفت عن يمينه وعن يساره فلا يجد شيئا، فقل أي ربي أين حسناتي؟ فيقال له ذهب عملك هباء منثورا.
لأنك تهاونت بها فيها. والله أي خسران يكون أعظم من هذا الخسران. فالأمر جد، وينبغي أن يؤخذ بالجد ولا نلعب به وألا نتهاون فيه. الأمر جد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصاص، قولوا الشعراء، أحد الشعراء في قصيدة طويلة نختصرها: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأزلفت، وتبدلت بعد الضياء كدور، إلى أن قال: وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور. يعني ترى في هذا اليوم الجنين الصغير متعلق بأمه يخشى القصاص، يخشى أن يقف أمامه أحد يطلب منه حقا أخذه بغير حق، وقلبه مذعور خائف واجب. هذا بلا ذنب، الجنين لا ذنب له، فكيف يخاف مثل ذلك لهول المطلع ولعظمة هذا اليوم؟ هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المقيم على الذنوب أو المصر على الذنوب دهور. شكون كيفاش نتكلموا على هذا الإنسان اللي كان دائما في المعاصي والذنوب، هذا شأنه ودأبه يوميا إلى أن مات. الأمر خطير يا إخواني، الأمر خطير. ذلك الأمر الذي أقض مضاجع الصالحين من قبل، هذا الأمر الذي لم يتركهم يتلذذون بالطعام ولا بالشراب ولا بالنوم، بل ولا بالفراش. أما نحن كما قال الآخر: ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. قبل ذلك قال: ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. Dans le hadith 183, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les droits seront dispensés à leurs propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que al-huquq, ce sont les droits que toute personne possède, des droits qu'on a et que dans certains cas on nous enlève injustement. Alors, soit avec de la chance, si je peux m'exprimer de la sorte, on trouve quelqu'un qui nous permette de les récupérer, ces droits-là, ici-bas. Je dis bien ça aujourd'hui parce que malheureusement, qui va t'aider aujourd'hui à récupérer ton droit perdu? Et si aujourd'hui on ne récupère pas ce droit qui nous a été enlevé injustement, alors ne t'inquiète pas, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala donnera à chaque détenteur de son droit le droit qui lui est dû. La tu'addanna al-huquq ila ahliha. C'est-à-dire que toute personne qui a un droit, on lui rendra son droit ce jour-là. Au point où on donnera au mouton qui n'a pas de cornes le moyen de se venger de la bête qui a des cornes, du mouton, du bélier qu'il a frappé avec sa corne. Ça veut dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, déjà, il va ressusciter, pas seulement les êtres humains et les djinns, alors que ce sont les seules créatures qui sont responsables de leurs actes et qui devront en répondre. Mais il ressuscitera aussi toutes les créatures. Dans un verset, Allah Ta'ala, il dit: il n'y a pas sur terre une bête qui marche ou un oiseau qui bat des ailes dans le ciel sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres. Nous n'avons rien omis délaissé, oublié dans le livre, Al-Lawh al-Mahfouz. Puis, ils seront rassemblés auprès de leur Seigneur. Ces bêtes-là, et ces oiseaux, et ces poissons, et tout. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit: et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, regroupées. Et toutes ces bêtes-là, entre elles, elles vivent.
comme nous on vit entre nous. Allah dans le Coran il parle de certaines communautés parmi ces bêtes-là, les abeilles, les fourmis, et entre elles il se passe des conflits, il se passe des disputes. Et à ce moment-là arrive l'injustice. Et bien la justice d'Allah elle est telle qu'elle n'accepte pas l'injustice même envers les bêtes qui ne sont pas responsables de leurs actes. Au point où, quand Allah les ressuscitera le jour de la résurrection, il donnera à la personne, à la bête opprimée, le moyen et l'occasion de récupérer son dû. Cette pauvre bête qui est dénuée de cornes et qui a subi l'attaque d'une de ses sœurs, qui elle est cornue, alors ce jour-là, Allah il lui donnera le moyen de reprendre ce qui lui a été pris. Mais ça, il faut comprendre que ça concerne les bêtes de même nature. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'un lion qui va chasser une gazelle devra, le jour de la résurrection, rendre à la gazelle ce qu'il lui a pris? Non. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a fait de la gazelle la subsistance du lion. Donc, ce n'est pas une injustice qui lui est faite. Et on ne lui demandera pas au lion de rendre à la gazelle ce qu'il lui a fait. Donc on parle des bêtes de même nature. Et pourtant, ces bêtes-là ne sont pas chargées comme nous le sommes. Elles ne sont pas responsables de leurs actes. Et Allah, il les ressuscitera pour donner à la bête opprimée le moyen de retrouver justice devant Allah tabaraka wa ta'ala ce jour-là. Puis quand les comptes seront réglés entre ces bêtes-là, alors Allah leur dira, devenez poussière. Et puis, ils arrêteront d'exister. Alors, le mécréant qui observera la scène les verra disparaître et il se dira à voix haute ou en lui-même, si seulement moi aussi j'étais de la poussière. Mais lui, non. Comme il a pris la responsabilité d'adorer Allah et de lui obéir, mais il n'a pas obéi, alors il devra être puni et il devra assumer ses actes. Il devra assumer ses actes. Ça, c'est des bêtes. Ça, c'est pour nous faire comprendre que l'injustice... C'est pour nous faire comprendre que l'injustice, elle est intolérable. يقول الجبار سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc ça nous fait comprendre que la justice, elle sera absolue pour la résurrection. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Anbiya, et nous poserons les balances de la justice le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera lésée, aucune. Donc cette justice absolue, elle ne concerne pas seulement les êtres humains, entre eux. Elle concerne toutes les créatures. Toutes. Et n'oublie pas que ce hadith-là, il est dans un chapitre qui parle de l'esclave. Pour ne pas que celui qui a un esclave, il croit que il a le droit il le possède, donc il peut en faire ce qu'il veut. Même être injuste envers lui. Là. Et on a vu plusieurs hadiths la semaine dernière qui traitaient de cela, et il y en a encore d'autres après. Comme quoi, celui qui est injuste envers son esclave, alors il devra en répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors de ceux qui sont injustes, pas seulement envers une personne, mais envers des millions de personnes? Et encore ces bêtes-là, quand Allah les ressuscitera pour qu'elles règlent leur compte entre elles, ce sera coup pour coup, le talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais les êtres humains, comment ça va se passer? Est-ce que si tu as giflé quelqu'un, ici-bas, tu penses que sur la résurrection, tu n'auras qu'à le temps de ta joue pour qu'il te gifle à nouveau? Là. Là. Ce jour-là, il n'y a pas de talion de la même sorte.
Ce jour-là, c'est je prends tes bonnes actions, ou tu me donnes, ou tu prends mes mauvaises actions. Ça marche comme ça ce jour-là. Tout à l'heure, avant de commencer la prière, j'ai fait une remarque à l'égard de certaines personnes qui prient sans faire attention à leur partie intime pendant la prière. Vous savez, je sais que beaucoup de gens, ils finissent le travail, ils viennent à la mosquée directement, quoique 19h, 20h. Le mohim. Ou bien, il faut dire la vérité, c'est devenu rare que les gens viennent à la mosquée en qamis. On ne rentre pas dans les pourquoi, les comment, et j'ai envie de vous dire quoi, on s'en fiche. Le fait est que, quand ils prient, ces personnes-là, ne font pas attention à leurs vêtements qui se découvrent quand ils s'inclinent ou se prosternent, et ils laissent donc apparaître leur partie intime. Pendant la prière, on nous a ordonné de couvrir notre corps pendant la prière. Et lorsque cette partie intime se découvre, on avait expliqué les conditions pour que ça amène à l'annulation de la prière. Pendant toute la prière, chaque fois qu'il s'incline, chaque fois qu'il se prosterne, toi tu es à côté, Nia, tu fais ta prière, tout, et puis tu vois des choses invraisemblables. Des choses que tu ne vois pas dehors, tu les vois à la mosquée. Pareil pour les inclinaisons et les prosternations. Les faire correctement, bien se positionner, bien se prosterner, bien poser les membres sur lesquels on nous a ordonné de se prosterner. Et quand tu observes des fois les gens comment ils prient, subhanallah. Vous connaissez tous le hadith de l'homme qui est venu voir le prophète après qu'il ait fait la prière. Il a passé le salam. Je ne vais pas répondre au salam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier. Tu n'as pas prié. Alors une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois il lui dit quoi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne prier, tu n'as pas prié. Et l'homme dit Wallahi ya Rasulallah walladhi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa'allimni. Et je ne sais pas faire autre que ce que tu m'as vu faire. Apprends-moi. Ya subhanallah. Un Nabi pour montrer aux gens comment faire la prière. Le vendredi pendant le khutbah, il a fait la prière sur le minbar. Pour que les gens ils le regardent. Faire la prière. Et quand il devait faire ce jour, il faisait marche arrière, il faisait ce jour par terre, et quand il se relevait, il remontait sur le minbar. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu demandait aux sahaba de leur ramener de l'eau, et il faisait les ablutions devant eux. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait at-tashahhud sur le minbar pour que les gens l'entendent donc qu'ils l'apprennent. Tahiyyatu lillahi ila akhirih. Shoufu ihtimamahum bis-salah. Regardez comment il fait attention à la prière. Tu te rends compte, tu t'arrives devant Allah, tu as fait la prière toute ta vie. Toute ta vie, même à la mosquée, gars. Et Allah, il n'a pas arrêté ta prière. Et en plus de ça, c'est que, en plus d'avoir négligé ta prière, ne pas l'avoir fait correctement, tu as été mauvais avec les autres. Insultant, agressif, injuste, vulgaire. Et ces gens-là, jour de la résurrection, viendront te voir. Maintenant, c'est l'heure des comptes. Tu nous as fait ça, on veut que tu nous rembourses. Alors lui, il va se dire quoi? Balak, j'ai fait la prière toute ma vie, même si je leur donne quelque chose, il va m'en rester chez Haja. Il va me rester un peu. Alors il va regarder à droite, il va rien voir. Il va regarder à gauche, il va rien voir. Il dit, Allah, où sont mes prières? On va dire, mais quelle prière? Quelle prière? Bah toute ma vie j'ai fait la prière. Ah non, c'est pas des prières ça. Je les ai pas acceptées ces prières-là. Je les ai pas acceptées. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأتمها بقوله تبارك وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ils ont gagné les croyants, ceux qui sont pleins de concentration dans leur prière. Puis il a évoqué d'autres caractéristiques pour finir en disant et ceux qui sont réguliers sur leur prière. المحافظة على الصلاة لا تقتصر على أدائها في الوقت فقط. Quand on parle de faire la prière correctement, c'est pas seulement la faire à l'heure. C'est tout ce qui tourne autour de la prière. Des ablutions jusqu'au salam, tout ça.
Tu arrives devant Allah Ta'ala et tu as des gens qui viennent demander leur haqq parce que tu as été mauvais envers eux et injuste, et tu n'as même pas de hasanat. Alors que tu as passé ta vie à croire que tu avais des hasanat. Tu dis, bon, on a des hasanat, on en a plein. Je fais la prière toute ma vie, moi. وما أدراك هل تقبل الله منك إحدى هذه الصلوات. Comment tu sais qu'Allah a accepté une de ces prières? Comment tu sais? يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو علمت أن الله تقبل مني سجودا واحدا كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. قال وما ذاك؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وليت شعري هل أنا واحد منهم. Ibn Abbas radiallahu anhuma, il disait, si seulement je savais, est-ce qu'Allah il a accepté de ma part, ne serait-ce qu'une seule prosternation, ce serait mieux pour moi que je demande de ce qu'il contient. Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'Allah il dit, Allah n'accepte que de la part des muttaqin. Allez, en dehors d'eux, il n'accepte pas. Si seulement je savais, est-ce que je fais partie de ces gens-là? Ibn Abbas il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Al-Qasas, le talion. Il faut prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas des choses à prendre à la plaisanterie ou à la rigolade, à négliger. Un poète qui disait, en parlant du jour de la résurrection, imagine-toi quand tu seras debout le jour de la résurrection. Le maghrour, c'est le makhdour, celui qui est trompé, celui qui vit dans l'illusion. Imagine-toi le jour où tu seras debout. Le jour de la résurrection et le soleil se déchirera, le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont du ciel. Puis il dit plusieurs choses à la fin, il dit quoi? Et lorsque le bébé s'accrochera à sa mère, de peur du talion, et son cœur sera effrayé. Un bébé, ce jour-là, quand il va voir tout ce qui se passe, il va avoir peur que quelqu'un vienne lui dire hey, tu me dois quelque chose, toi. Un bébé. Et son cœur, il est effrayé. Après, il finit en disant celui-là, il n'a pas de péché. Et pourtant, il craint un crime. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui dont tout le temps est passé dans les péchés? Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Zahabi, rahimahullah, il disait aussi, en parlant du jour de la résurrection, pareil dans un poème, il dit pour ce jour-là, le jour de la résurrection, il y a des gens qui ont œuvré. Ils ont prié, tellement ils ont peur de ce jour-là et ils ont jeûné. Et nous, quand on nous ordonne une chose ou on nous l'interdit, on est comme les gens de la grotte, endormis et réveillés. Endormis et réveillés, on est réveillé, mais en vrai on dort. Comme on a dit dans le Coran, en parlant des gens de la grotte. Et tu as l'impression qu'ils sont endormis, ou qu'ils sont réveillés alors qu'en fait ils dorment. C'est ça. Quand on regarde notre quotidien, c'est exactement notre image. Tu as l'impression qu'ils sont réveillés, mais en vrai ils dorment. وجاء في الحديث الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Les gens ils dorment. Ils vivent dans un rêve. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. Donc ce hadith-là est en train de te dire, fais attention aux droits des gens. Fais attention à leur honneur, à leur sang, à leur bien. Parce que si jamais tu touches à ces choses-là, tu n'en échapperas pas. Tôt ou tard, tu devras payer ta dette. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ne crois pas qu'Allah il est insouciant à l'égard de ceux qu'accomplissent les injustes. Il les ajourne, il les retarde pour un jour où les regards se retourneront. Ne crois pas que, Allah, bon, aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves et tout ça. D'accord. Mais tu as des gens dans des sociétés, tu as des gens dans des pays, ils ont des domestiques à la maison, ou bien ils ont des gens qui travaillent pour eux dans leur usine, ou j'en passe et d'autres. يتعاملون معهم معاملة السيد لمملوكه. Tu as des patrons, tu as des directeurs qui se comportent avec leurs employés comme les maîtres d'esclaves avant se comportaient avec leurs esclaves. Il croit que sa vie lui appartient. Il croit qu'il a le droit de lui faire ce qu'il veut. Là. Avant, l'esclave il était lié à son maître par le biais de la propriété. Aujourd'hui, l'employé il est lié à son directeur par le biais du travail. Mais ça s'arrête au travail. Mais les gens aujourd'hui sont tellement accrochés à ce bas monde.
Ils ont tellement peur de demain, ils ont tellement perdu le tawakkul, qu'ils croient que si demain son patron il le vire, Allah il va arrêter de le rizq. Allah il va arrêter de lui donner son risque. Ya akhi, الرزق مضمون مهما فعلت. La subsistance qu'Allah t'a promis, elle t'est garantie. Allah il t'a donné ton risque avant que tu trouves du travail. Et il continuera à te le donner après que tu trouves du travail. Et c'est simple. Le jour où tu n'auras plus le risque d'Allah, c'est que tu vas mourir. C'est que tu vas mourir. Personne ne quittera ce bas monde sans qu'il n'ait pris le risque qu'Allah il lui a écrit. Personne. نحنا التوكل ما بقاش وديما خايفين ولا طردني المدير كيفاش غادي نخلص الكرا وكيفاش غادي ندير. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. المادة, le matériel. أصبح الناس عبيد أموالهم مع أن الأصل أنك الذي تمتلك المال ولا العكس. Les gens aujourd'hui sont devenus des esclaves, on parle d'esclavage, de ce qu'ils possèdent. Alors que normalement, c'est l'inverse. Quand tu as de l'argent, c'est lui qui est en ta possession et pas l'inverse. Et bien nous, c'est devenu l'inverse. C'est demain tu reçois une lettre de la société dans laquelle tu travailles qui t'annonce ton licenciement. Comment je vais faire? Ajib. Comment tu vas faire? Ben, tu vas faire comme tous les jours. Encore, on serait dans un pays, encore, on serait au milieu du désert, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Imagine, au milieu du désert, quelqu'un vient donner une date tous les jours. Et cette personne-là, il meurt. Quelqu'un il se dit comment on va faire. On peut le comprendre. Qu'est-ce qu'elle a dit Hajar à Ibrahim alayhi salam, quand il a laissé à Mecca sans se retourner. Ya Ibrahim, ila ayna tadhhab, où tu vas? Il s'est pas retourné. Ya Ibrahim, liman tatrukuna, qui tu nous laisses? Il s'est pas retourné. Ya Ibrahim, Allahu amarak, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné? Fatawaqqaf, il s'est arrêté. قال نعم قال إذا لن يضيعنا هذا هو الإيمان هذا هو التوكل. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné? Il lui dit oui. Ah ben vas-y, pars alors. Il ne nous abandonnera pas. Toi t'es 93, dans ton appartement, dans ton pavillon, ton frigo il est plein, ton garage il est plein, ta voiture est chale, t'as de l'essence dans le réservoir, t'as de l'argent dans le compte en banque. Et si jamais demain tu te fais virer du travail, le monde il s'écroule. On dira Allah, non, moi j'arrête de te donner ton risque. المهم quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, ce hadith là il doit nous apprendre on doit garder ce hadith là en tête, ne jamais l'oublier. Et le jour où tu veux faire du mal à quelqu'un, tu veux insulter quelqu'un, tu veux frapper quelqu'un, tu veux être injuste envers quelqu'un, eh ben rappelle-toi que ce quelqu'un-là, un jour ou l'autre, il sera devant toi et puis il reprendra ce que tu lui as pris. Tu n'échapperas pas à cette justice-là. Aujourd'hui, quelqu'un, il fait un crime quelconque. Il arrive à l'aéroport avant que les gens ils le captent. Puis il se cache dans un pays. Il va en Argentine ou là, il va en Australie, il va loin. Et les gens, ils le cherchent, ils ne le trouvent pas. Il s'est sauvé et il a réussi. C'est possible. C'est possible ici-bas qu'il passe à travers les mailles du filet et qu'il arrive à leur échapper, à la justice des hommes. Mais le jour de la résurrection, on ne pourra pas. Allah leur dira, Ya ma'ashara al-jinni wal-ins, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Oh être humain, si vous pouvez dépasser, pénétrer à l'extérieur des limites des cieux et de la terre, bah allez-y, faites-le. Vous n'y arriverez qu'avec une force immense. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Quand même vous arriveriez, ya Allah, à ces limites-là. Vous croyez qu'on vous trouverez rien? De trouver les anges.
qui ne vous laisseront pas passer. Et supposons que vous arriveriez à passer malgré tout, eh bien Allah il vous enverra des bolides de feu sur vous et personne ne pourra vous secourir. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. Le jour où vous partirez en courant, en tournant le dos, personne ne pourra vous sauver d'Allah Azza wa Jal. C'est l'ayah. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وفي الآية الأخرى قال عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والله ما أروع هذين المثالين. Ces versets-là, wallah, ils te laissent perplexe. Comment Allah il nous a comparé, il a comparé la résurrection des gens le jour de la résurrection. Il les a comparés à un essaim de sauterelles éparpillées. Et ça, juste regarde sur Google, va sur YouTube, tape essaim de sauterelles. Et chauffe comment ça vole dans tous les sens. Ils se rentrent dedans les uns les autres. Et il les a comparés aussi à des papillons effrayés. Pareil. Si tu arrives un jour à tomber devant un buisson où il y a des papillons, jette dedans un petit caillou. Et regarde comment les papillons vont partir. Là, ce jour-là, les gens ils seront tellement effrayés quand ils sortiront de la terre et qu'ils enlèveront la poussière sur leur visage et qu'ils verront les anges et qu'ils verront le ciel se déchirer et partiront en courant. Ils chercheront à s'enfuir. Mais il n'y aura aucun moyen de fuir. Aucun. Tu devras répondre du droit d'Allah sur toi et du droit des gens sur toi. Et là, tu diras quoi? Quand tu verras les animaux disparaître, Ya laytani kuntu turab. Mais tu ne pourras pas devenir de la terre. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها. الوصيفة أو الوصيف هو الغلام أو الجارية الذي يبلغ سن الخدمة، والمقصود هنا جارية صغيرة. دعا وصيفة له لنفسه عليه الصلاة والسلام أو لها أي لأم سلمة زوجه رضي الله عنها فأبطأت عندي الهمزة ناقصة فأبطأت أي تأخرت وتلكأت فاستبان الغضب في وجهه أي ظهر أثر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت أم سلمة لما رأت أثر الغضب على وجهه عليه الصلاة والسلام خافت على وصيفتها فقامت إلى الحجاب لتنظر ماذا تصنع تلك الجارية الصغيرة فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك أي مع النبي صلى الله عليه وسلم سواك يستاك به. فقال عليه الصلاة والسلام لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. وهذا شبيه بكلام سلمان السابق رضي الله عنه وهو يخاطب غلامه. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة وهي صغير الشاه أو صغيرة الشاه. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك. قالت وفي يده سواك. هذا الحديث لا يصح من حيث السند ولا من حيث المتن. أما السند ففيه راويان مجهولان. أما الأول فداود بن أبي عبد الله هذا مجهول، وأما الثاني فجدة عبد الرحمن بن محمد لا تعرف. وأما من ناحية المتن فهذا يخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبره وحلمه وعفوه عن الخادم، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر والعفو عن الخادم. وقد مر معنا أن أحد أصحابه سأله كم نعفو عن الخادم في اليوم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فأعاد الكرة مرة ثانية يعني السائل فلم يجب وسكت، فأعاد الكرة مرة ثالثة
فقال صلى الله عليه وسلم أعفو عنه في اليوم 70 مرة. وكذلك شهادة أنس رضي الله عنه وقد كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال لم يقل لي يوما لما فعلت إن فعلت، ولم يقل لي يوما لما لم تفعل إن لم أفعل. فهذا كله يرد هذا، لا سيما في حق جارية صغيرة من باب أولى. وإلا يستفاد منه تلك العبارة لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، أي لا أدبتك وتألمت من أثر الضرب بالسواك. Le hadith suivant, il est rapporté par Salama radiyallahu anha, une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Elle nous dit que le prophète était chez elle alayhi salatu wassalam. Et il a appelé une jeune servante. Donc dans le hadith, il y a un doute. Est-ce que c'est une servante qui lui appartenait à lui ou une servante qui appartenait à Salama? Quoi que ce soit, c'était une jeune fille qui était à leur service. Et elle a mis du temps à répondre. Elle a tardé à répondre. Alors, elle nous dit, Salama, que la colère était visible sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas supporté de voir que la jeune fille qu'il a appelée a tardé à lui répondre. Alors Salama radiyallahu anha, lorsqu'elle a vu la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaître sur son visage, elle a été au rideau, donc un rideau qui servait de porte, pour voir où elle était, cette petite fille. Elle l'a trouvée en train de s'amuser. Et le prophète avait avec lui un siwak, le bâton avec lequel on se frotte les dents. Alors il a dit, si ce n'était la crainte du talion le jour de la résurrection, je t'aurais fait souffrir avec ce bâton, avec ce siwak-là. Mohammed ibn al-Haytham, un des rapporteurs, il dit qu'elle jouait avec une petite bête, un agneau. Et lorsque elle est venue avec Salama, lorsque Salama l'a amenée auprès du prophète, elle a dit, Ya Rasulallah, elle jure par Allah qu'elle ne t'a pas entendu. Donc la raison qui a fait qu'elle n'a pas répondu à ton appel, c'est qu'elle ne t'a pas entendu, elle était occupée en train de s'amuser avec un petit agneau. Et le prophète donc, a dit, il avait dans sa main un bâton de siwak. Donc dans ce hadith-là, on a la phrase qui nous rappelle celle qu'avait prononcée Salman al-Farisi radiyallahu anhu, à moins que ce soit le Ammar ibn Yasir, c'est dans le même sens. Si ce n'était la crainte du talion au jour de la résurrection, je t'aurais corrigé. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. De deux façons. De par la chaîne de transmission et de par le contenu du hadith. Quant à la chaîne de transmission, il y a deux rapporteurs qui sont inconnus. Daoud ibn Abi Abdillah est un rapporteur inconnu. Et on doit connaître les rapporteurs de la chaîne de transmission pour qu'on puisse juger si celle-ci elle est bonne ou non. Quand il y en a un, déjà ça suffit pour dire que la chaîne n'est pas bonne. Que dire alors quand il y en a deux? Il y en a un autre, c'est la grand-mère de Abdurrahman ibn Muhammad, qui elle aussi n'est pas connue, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas comment elle s'appelle. Il n'y a pas qu'une grand-mère, il y en a deux minimum. Alors, qui c'est? On ne sait pas. Donc à cause de ces deux inconnus dans la chaîne de transmission, le hadith n'est pas authentique. Et rajoute à cela le contenu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de son habitude de se mettre en colère de cette façon-là. Et dans plein de textes, c'est lui qui dit aux gens de patienter et de pardonner aux esclaves, aux enfants, aux jeunes, aux serviteurs, quand ils ne s'acquittent pas de leurs tâches. Anas radiyallahu anhu, qui est resté à ce service pendant une dizaine d'années, il a dit jamais il a levé la main sur moi, jamais il m'a crié dessus, jamais il m'a reproché s'il avait fait une chose, pourquoi je l'ai faite, ou si j'ai délaissé une chose, pourquoi j'ai délaissé. On a demandé au prophète combien de fois on doit pardonner aux serviteurs ou à l'esclave dans la journée. Il n'a pas répondu. On a répété une seconde fois, il n'a pas répondu. On a répété une troisième fois, il a dit pardonne à ton esclave dans la journée 70 fois. Mais Aïcha radiyallahu anha a dit jamais le prophète il a frappé quelque chose ou quelqu'un, sauf dans le champ de bataille. C'est tout. Jamais. Surtout que là c'est une petite fille.
Al-wasifa, le mot qui est employé dans le hadith, c'est un nom qu'on emploie à l'esclave qui arrive à l'âge de travailler. Donc c'est encore des enfants. Pourquoi cette sévérité à l'égard d'un enfant? Surtout que les enfants ils ont tendance à oublier, à s'amuser, à se distraire. Donc il ne faut pas être sévère comme ça. C'est le prophète qui nous l'a appris, alayhi salatu wassalam. Donc le contenu du hadith, plus la chaîne de transmission, nous montre que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Maintenant, la phrase principale du hadith, c'est si ce n'était la peur du talion le jour de la résurrection, je t'aurais corrigé avec ce bâton. Et cette phrase-là, on doit la garder en tête. Quand on veut faire quoi que ce soit de mal à l'égard des autres, il faut se dire ça. Laoula khashiyatul qawadi yawm al-qiyamah. Si ce n'était la peur du qasas, le qawad, le talion, ça doit nous arrêter. Ça doit nous bloquer, nous stopper et nous empêcher de faire ce qu'Allah n'aime pas. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. في هذا الحديث راوي اسمه زرارة ابن أوفى، وقد حدثتكم عنه في درس سابق في أمر تميز به عن غيره. هل فيكم من يذكر؟ هذا الرجل من التابعين، وهو الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا فضائله ومناقبه كثيرة جدا، لكننا قلنا أنه تميز هذا الرجل بشيء عن غيره لم يروى عن غيره، وقد حدثتكم عن هذا الأمر. فهل فيكم من يتذكر؟ الذي مات في الصلاة. أحسنت، ما شاء الله، بالله درك، فتح الله عليك. قلنا هو الرجل الوحيد الذي صح عنه أنه توفي في الصلاة وهو يقرأ القرآن. أي آية؟ وعلش لا؟ فإذا نقر في الناقور، قرأ هذه الآية فخر مغشيا عليه فذهب الناس إليه فوجده قد مات. الوحيد الذي صح عنه أنه مات في الصلاة. واختلفوا في علي ابن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. على كل حال هذا صح عنه بلا منازع في صحتها الأمر. الحديث هذا من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. من القواعد التي تعين على فهم النصوص أن النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. من ضرب ضربا، ومن هذا اسم شرط يجزم فعلين. من ضرب ضربا، أي ضرب ضربته، لو حملناه على العموم قلنا بحق أو بغير حق، اقتص منه يوم القيامة. فقد يفهم من مثل هذا الحديث أن الضرب محرم وليس هذا مرادا، فإنه من العام الذي أريد به الخاص. ويؤيد هذا الحديث الذي بعده قال رحمه الله تعالى حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما، من ضرب ضربا ظلما، فيحمل العام حينئذ على الخاص، اقتص منه يوم القيامة. لكن من العموم الموجود في الروايتين في المضروب، يعني إذا كان الضرب ظلما لا ينظر إلى المضروب ووجب القصاص حينئذ، سواء ضرب أخاه أو أخته أو جاره أو عبده أو جاريته بل ودابته، اقتص منه يوم القيامة، أي أخذ منه
حقه يوم القيامة، أو حقه عفوا المضروب. هذا الحديث يذكرنا بحديث آخر رواه الترمذي وابن ماجه غيرهما عن عائشة رضي الله عنها، نذكره بالمعنى لا استحضر اللفظ، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين جوج يعصونني ويكذبونني ويخونونني، فأشتموهم وأضربوهم، فهل لي فيهما شيء؟ هل علي حرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب خيانتهم لك وعصيانهم لك وكذبهم لك وعقابك إياهم، هذا كله يحسب. فإن كان عقابك إياهم دون فعلهم بمقدار فعلهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون فعلهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق فعلهم أخذ منك. فتنحى الرجل وأخذ يبكي ويهتف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قرأت قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أشهدك أنهم أحرار لله تبارك وتعالى. ما يبغيش يلعب، الأمر خطير، ماشي نستناو هذا النهار ونشوفوا حتى نوصلوا هذا النهار ونشوفوا، لا. كيفاش تخليهم يدوا كاع الأجر تاعك؟ لا، يجب أن تكون فطنا ذكيا عاقلا، وأن تنظر بعيدا، لا تنظر فقط أمامك. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم وسرعتهم إلى الانقياد والامتثال. فأين نحن منه؟ اليوم تقول للناس: يا أخي اتق الله، يوم القيامة سوف يحاسبك الله على هذا الفعل. قل لك وحتى يجي هذا النهار نشوفه. أنا أذكر جاءني رجل طلق امرأته، وكان قد اشترى بيتا في إحدى البلدان العربية، ولما لم يكن هذا الرجل من أصل سكان هذا البلد وزوجته كانت من هذا البلد، كتب العقد على اسمها. فلما تم الطلاق طلب منها أن تعيد المرأة إليه العقد، فأبت. فجاء الرجل والمطلقة إلى فرنسا، وجاءني الرجل وقال: هل من الممكن أن نأتي وأن تحكم بيننا؟ قلت: إن شاء الله. فحضر الرجل والمرأة، وتأكدت من كلا الطرفين عن تفاصيل القصة، فوافق. فقلت للمرأة: يا أختاه، هذا ليس حقك، ولم تنفق فيه ولا درهما واحدا، هذا البيت للرجل، أعيدي إليه العقد واتق الله. فقالت لي: بارك الله فيك، فهمت جيدا، ولكن ما نردلوش العقد. فقلت له: يا أختاه، يقول تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أيسرك أن تقفي أمام الله تبارك وتعالى ويحاسبك الله على السرقة والغلول؟ هذا الأمر خطير، من كبائر الذنوب، قد يكون سببا في أن تكون من أصحاب النار والعياذ بالله. قالت لي: جزاك الله خيرا على هذه الموعظة وهذه الوصية القيمة، وإن شاء الله أضعها في ذهني. وسكتت. فقلت له: ثم ماذا؟ قالت: لا شيء. تردين عليه العقد؟ قالت: لا. فقلت: سبحان الله. طيب يا أختي، تصوري لو خرجت من عمارتنا هذه فصدمتك سيارة فمت في الحال، كيف
كيف تفعلين؟ قالت لم تقل شيئا. وفي نهاية المطاف ماذا حصل؟ استبقت على العقد ولم ترده إلى صاحبه. وهؤلاء الذين أحدثكم عنهم لا تتصورون أنهم أصحاب دنيا لا يصلون ولا يلتزمون بالشريعة، لا، الناس ما شاء الله تراهم في المساجد وتراهم بزي المسلمين وتراهم يقولون قال الله قال رسول الله وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأهواء التي تسلطت واستولت على القلوب حتى لم تترك فيها شيء من خشية الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من الخذلان. Dans les deux hadiths, dans les deux hadiths qui restent, donc le premier il dit quiconque donne un coup, daraba darban, frappe d'un coup, on prendra de lui jour de la résurrection. On se vengera, il devra rembourser ce coup-là le jour de la résurrection. Donc là, c'est une traduction vraiment littérale. Traduction vraiment littérale. Pourquoi? Parce qu'en arabe, parmi les moyens de comprendre les textes, lorsqu'on a un élément indéfini dans un contexte de condition, il indique la généralité. Même quiconque. Donc là, c'est une généralité. Il n'y a pas de différence. Le roi, le prince, le pauvre, le riche, le grand, le petit, le noir, le blanc, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Quiconque donne un coup, on prendra du jour de la résurrection. Et un coup ici aussi, il est indéfini. On ne fait pas référence à un petit coup, une tapette sur la main, je lui tire l'oreille, je lui tire les cheveux, je lui mets un coup de poing, je lui casse un os, n'importe quel coup. Si on devait faire vraiment une lecture littérale du texte. Mais il faut savoir que ce texte-là, il a une autre version qui est plus précise, dans laquelle on rajoute injustement. Parce que si on avait enlevé injustement, ça voudrait dire que quelle que soit la nature du coup, quelle que soit la raison pour laquelle le coup a été donné, on devra répondre le jour de la résurrection. Mais là, on a une précision dans la version suivante qui nous fait prendre cette généralité-là, qui la précise. C'est l'injustice. Quiconque frappe quoi que ce soit, qui que ce soit, injustement, eh bien qu'il sache que le jour de la résurrection, il devra rembourser. Il devra payer. Et on prendra de lui. Ce n'est pas le talion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu m'as frappé, je te frappe. Non. Ce jour-là, il n'y a pas de remboursement de ce genre-là. Ce jour-là, c'est des hasanat et des sayyi'at. Ni plus ni moins. Et ça, bien sûr, ça fait référence à la base dans le chapitre de l'esclave. Pour que les gens comprennent que l'esclave, ce n'est pas un objet. Il y a un lien contractuel, si on peut l'appeler ainsi, qui les lie. Mais ça ne fait pas de lui un objet avec lequel on peut faire ce qu'on veut. Et que toute personne qui croit que parce qu'il a une supériorité vis-à-vis de cette personne-là, alors peut lui faire ce qu'il veut, se trompe lourdement. Et tout mal qui lui sera fait à cet esclave-là, il aura le droit, au jour de la résurrection, de le récupérer. Ça nous rappelle un hadith. Aïcha radiallahu anha nous rapporte qu'un homme, le prophète sallam lui a dit: j'ai deux esclaves, ils me mentent, ils me désobéissent et ils me trahissent. Et moi, je les réprimande et je les frappe et je les corrige. Est-ce que j'ai un péché dans cela? Le prophète lui dit: on regardera leurs mensonges, leur trahison et leur désobéissance. Puis, on regardera ta punition à leur égard. Si ta punition correspond à leur mal, alors tu n'auras rien à craindre. Ce ne sera pas pour toi ni contre toi. Si ta punition elle est inférieure au mal qu'ils font, alors ce sera pour toi. La différence, ce sera pour toi. Si par contre, ta punition elle est supérieure au mal qu'ils ont fait, alors tu devras en répondre. L'homme, il a entendu ça. Il s'est retiré. Et il s'est mis à pleurer, à dire: Ya Allah. Pourquoi tu le vois sans cela, il lui dit: tu n'as pas lu le Coran? Allah il dit dans le Coran: et nous poserons les balances de la justice le jour de la résurrection, aucune âme ne sera lésée. L'homme, il entend le verset, il dit: Ya Rasulallah, je te prends un témoin qui sont libres pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils étaient les Sahaba radiyallahu anhu. Prenez pas de risque avec Allah azza wa jalla. Toute chose qui pouvait être un obstacle dans leur route vers Allah, toute chose qui pouvait être une cause qui les amènerait
la perte, ils n'en voulaient pas. Quitte à devoir se débarrasser d'une chose qui leur tient à cœur ici-bas, préfèrent ça que de devoir arriver devant Allah et de devoir répondre d'une chose pour laquelle ils sont responsables. Et nous, malheureusement, ce réflexe-là, on n'a pas. Des fois, tu parles aux gens, tu leur dis, t'as quel craint Allah quand même, tu vas devoir répondre ça devant Allah. Il dit, on verra devant Allah, on verra. Agib, il y a un risque. Toi et moi, on se dispute, tu peux avoir raison, je peux avoir tort. Bon, au moment où on se dispute, on est tous convaincus qu'on a raison. Mais peut-être que c'est lui qui a raison. Alors on est là en train de dire, tu verras devant Allah, on va voir devant Allah. Mais ça se trouve, c'est toi qui as tort, Yahri. Tu vas jouer le risque d'attendre jusqu'à devant Allah pour avoir tort, pour apprendre que tu as tort. Ajib. Et voilà, on entend ces choses-là très souvent. Moi, j'ai une histoire qui m'est arrivée, un homme qui est venu me voir pour une histoire qui lui est arrivée avec son ex-épouse. Il a divorcé. Ils étaient dans un pays musulman, il avait acheté une maison là-bas, et comme il n'était pas originaire de ce pays-là, il ne pouvait pas mettre l'acte de propriété à son nom. Alors, sa femme qui était du pays en question, ils ont mis l'acte à son nom. Puis ils ont divorcé. Ils sont revenus en France, et là, l'homme, il demande à son ex-femme, bon écoute, rends-moi l'acte de propriété. Elle lui a dit non, c'est à moi. Il y a mon nom dessus, c'est à moi, qui tu vas faire quoi? Alors il me dit, est-ce qu'on peut venir et qu'on en discute avec toi, et peut-être qu'elle t'écoutera. Il a dit, bismillah. Alors, ils sont venus, je leur ai demandé la version de chacun, ils m'ont donné la même version, ils étaient d'accord sur les faits et les détails. Là, je m'adresse à la femme, je lui dis, ma soeur, cette maison-là ne vous appartient pas. Elle appartient à votre ex-mari. Alors vous n'avez pas le droit de garder l'acte de propriété. Alors elle me dit, ouais, je comprends bien ce que vous dites, mais je ne le rendrai pas. Je dis, comment ça, vous ne le rendrez pas? Elle me dit, non, je le garde. Je dis, si vous ne lui rendez pas, c'est que vous l'avez pris injustement, ça s'appelle du vol. Et devant Allah Ta'ala, celui qui vole, il viendra jour de la résurrection avec ce qu'il a volé. Et il devra en répondre, c'est un grand péché quand même, c'est pas une chose à prendre dans la légère. Alors elle me dit, ouais, je comprends bien ce que vous dites, et franchement, ça me touche, je vais y réfléchir, Inch'Allah. Ouais, mais tu vas lui rendre l'acte? Elle dit non. Alors, comme on dit, akhirut dawa al-kay. Quand tu as essayé la pommade, le sirop, ça ne marche pas, tu mets une piqûre. Alors, je dis, Urti, là, on est dans un bâtiment. Imaginez, vous descendez du bâtiment, vous traversez la route, et vous vous êtes renversé par une voiture. Et vous mourrez sur le coup. Vous allez mourir voleuse. Et quiconque meurt dans un état, il sera ressuscité ainsi. Un petit bon arrive, vous m'avez touché le cœur, franchement, ça. Et puis, ouais, et ben non, je ne le rends pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, moi, ça y est, j'ai fait mon maximum, un saht. C'est tout ce que je peux faire. Je serais juge, j'aurais une autorité quelconque, on aurait peut-être fait différemment, mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Tu leur parles du jour de la résurrection, tu leur parles du jugement, tu leur parles du règlement des comptes, tu leur parles du remboursement. Un jour où il n'y aura pas d'argent, pas d'acte de propriété, il n'y aura rien d'autre que des hasad et des sayyat. Ça ne les touche pas, ces paroles-là, elles ne touchent pas les gens. Parce que la foi, elle est faible. Et ne pensez pas que ces gens dont je vous parle, c'est des gens qui vont à Ibiza faire du surf en buvant des cocktails. C'est des gens, machallah, ils vont à la mosquée, et tu les vois en apparence, physiquement, c'est des bons musulmans. C'est des gens, ils vont dire Allah, il a dit, le prophète, il a dit, il faut être un bon musulman. Mais dans des choses essentielles et basiques qui consistent à respecter la propriété d'autrui, eh bien, c'est pas respecté. Et quand on essaye de faire peur aux gens en leur disant, crains Allah, ça ne marche pas. Allah a dit quoi dans le Coran? On essaye de les effrayer, ça ne fait que leur rajouter de la rébellion. Comment tu veux que ça marche? Comment tu veux que ça marche? Voilà, si vous entendiez les histoires qui se passent entre les musulmans, pourtant, on n'est pas dans... C'est des gens qui croient que justement, comme il n'y a pas d'autorité, ils sont impunis. Hada qui emprunte 10 000 euros à la khar, il dit, je ne te rends pas, tu vas faire quoi? Ou Hada, il lui fait... Des histoires, voilà, je pense que vous en connaissez autant que moi. Peut-être pas autant que moi, mais vous en connaissez. Des histoires invraisemblables, extraordinaires. Je dis, c'est pas possible. Non, mais je rêve, c'est pas possible. Eh bien, si c'est possible. Parce qu'il n'y a plus le khawf min Allah Azza wa Jalla. On est là, mais... Je vais à la mosquée, je fais la prière, salam alaikum, alaikum salam, c'est le Ramadan, machallah, tu vas faire une umrah, c'est bien, machallah. C'est tout. Amaddin, al-mu'amalat, et fais attention aux gens, et fais attention comment tu te comportes avec les gens, et comment
tu vas être jugé et tu devras répondre de ce que tu as fait aux autres. Tu ne t'échapperas pas. Jour de la résurrection, Allah Ta'ala, il donne le défi aux gens. Allez-y, si vous y arrivez, à vous sauver. Tu ne pourras pas te sauver. Tu devras devant Allah, tu devras répondre. Et les gens qui t'ont fait du mal et du tort, ils viendront et diront, on veut notre haq, donne-moi mon haq. Tu ne pourras pas sortir les clés de l'appartement, ou les clés de la voiture, ou ton chéquier, ou ta carte bleue. Non, ce sera tes hasanat ou tes sayyi'at. Si tu as cette hasanat, peut-être tu pourras finir au paradis. Mais il ne faut pas se leurrer. La plupart des gens, ils nous en auront pas assez. Et où ils finiront en enfer. Wal'iyadhu billah. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا نؤدي حقوق الناس علينا وأن يوفقنا ألا نظلم أحدا ولا شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم